Okay. Today we will discuss the force between two parallel current carrying conductors. First topic. Force between two parallel current carrying conductors. Current carrying conductors. It is IP point of view also important, but for objective it's important. Suppose there is one long current carrying straight conductor. This is one long straight current carrying conductor, carries the current I1. It is one long straight current carrying conductor, carries the current I1. Parallel to this one, here there is another conductor, finite conductor, carries the current I2. Here the length of this conductor is say L. Here two current carrying conductors are kept parallel to each other, in which one conductor is, of course, even though it is the long conductor, you take the part of the conductor having length L. Part of the conductor having length L. Just we consider, suppose this is also a long conductor, but here we have to find what is the force acts on the finite part of the conductor having length L. We have to find. This straight conductor carries the current I, which is parallel to this one. The perpendicular distance between these two parallel conductors is say R. Then here at any point here on this second conductor, due to first conductor, on the second conductor, the magnetic induction is say B1. What is the direction of B1? Due to this first long conductor, on the second conductor, what is the magnetic induction direction? Inwards, sir. Inwards. So this magnetic induction acts inwards. Okay. Now, here at this point, every point on this finite conductor or part of the long conductor is equidistant from this one. That's why due to this long conductor, at every point on this parallel conductor remains the same. That's why force acts on this long conductor. Force acts on this finite conductor carries the current I2 is equal to F is equal to magnetic induction acts on this conductor B1 into current passing through this conductor I2 into length of the conductor L into sine BIL sine theta, no? BIL sine theta. Theta means angle between magnetic induction B1 and length of the conductor along the direction of flow of current through them. Length of the conductor in direction of magnetic induction inverse undi. So what is the angle between length of the conductor and magnetic induction? 90 degrees. 90 degrees. So sine 90 we have to write. Therefore, force acts on this conductor. Force acts on this conductor due to parallel current carrying conductor is equal to B1 means due to this conductor at any point on this conductor magnetic induction. Due to this long conductor at a distance R, what is the formula for magnetic induction? Tell me. Due to long conductor at a perpendicular distance R, what is the formula for magnetic induction? Into I by R. Very good. Mu naught by 2 pi R, sir. Mu naught by 2 pi into current passing through this conductor I1 by distance of this point from this conductor R. This is equal to distance between the two parallel conductors into I2L sine 90 means I2 into L. So this is the force acts on this force between two parallel conductors. What is the direction of this force? What is the direction of this force? Because of this conductor, because of this long conductor, magnetic induction acts on this conductor is inwards and the length of this conductor is in this direction. Okay, then what is the force acts on the conductor means according to Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Force is F is towards right, sir. చూద్దాం ఇట్స్ ఓన్లీ ఈ కండక్టర్ మీద పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇన్వర్ట్ డైరెక్షన్ లో యూ కీప్ ద ఫోర్ ఫింగర్ ఆఫ్ ది హియర్ in the left hand, keep the forefinger, central finger and thumb, both are mutually perpendicular to each other. Keep the forefinger along the direction of the magnetic field acts on this conductor, that means inwards, and central finger along the direction of flow of current through this conductor means vertical upwards in the diagram. Then thumb lies towards left. That's why the force acts on this conductor is towards left. Okay, is towards left.
towards left, according to Fleming's left hand rule. Towards left means whenever two parallel conductors kept nearer to each other, then the force due to this conductor acts on this conductor is towards this one, means because of this force, this conductor will move towards them now. That means this attracts this conductor in this direction. So when two parallel conductors carries the current in the same direction, then attraction force exists between them. When two parallel conductors carries the current in the same direction, then attraction force exists between them. Suppose if the two conductors carries the current in opposite direction, two parallel conductors carries the current in opposite direction, one current in this direction, another current in this direction, then according to Fleming's left hand rule, the force acts on this conductor is in this direction. That means when you keep the two parallel conductors carries the current in opposite direction, one conductor repels the other conductor. That's why it will try to move away. That's why if the two conductors carries the currents in the same direction, attraction is there. If the two conductors carries the current in opposite direction, repulsion force exists. That force of attraction or repulsion is equal to this one. This is the force of attraction or repulsion acts. Of course, in this case, it is attraction only. Force here, the force between two parallel current carrying conductors is equal to this one. It is the force between force acts on the finite current carrying parallel conductor. Okay, having length L. అంటే L length గల parallel conductor మీద పనిచేసే force ఎంత అయితే, then what is the force acts on unit length? Force per unit length. Force per unit length. Force per unit length F by L is equal to, force per unit length F by L is equal to, tell me, mu naught by 2 pi into I1 I2 by R. This is the force acts on unit length of the conductor due to another parallel current carrying conductor. Okay, from this, if I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere current, and the two conductors carries the current, same current, each is having magnitude equal to 1 ampere, and the perpendicular distance between two parallel current carrying conductors is say 1 meter, then F by L, force per unit length acts on the current carrying conductor is equal to mu naught means 4 pi into 10 power of minus 7 by 2 pi is there, so 2 pi, I1 I2 1 into 1 by R means 1, therefore F by L is equal to 2 into 10 power of minus 7 Newton per meter. No, అంటే రెండు parallel conductors ఉండా సేమ్ కరెంట్ 1 ampere 1 ampere, టూ parallel conductors ఉండా సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ రెండు కండక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ 1 మీటర్ అయినప్పుడు, అంటే 1 యూనిట్ లేదా 1 మీటర్ అయినప్పుడు, వాటి మీద పనిచేసే ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ 2 into 10 power of minus 7 న్యూటన్ పర్ మీటర్ అయితే, దట్ కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 ampere. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఆంపియర్. సో when two conductors carries the same current separated by a distance 1 meter, experiences a force per unit length equal to 2 into 10 power of minus 7 Newton per meter, then the current passing through each conductor is said to be an ampere. That is the definition of the ampere. So from this formula, the ampere definition can be defined like this. When two parallel conductors carries the currents in the, when two parallel conductors carries the equal currents in the same direction, then equal current in the same direction, then the force of attraction acts per unit length of the conductor when they are separated by distance 1 unit. When they are separated by distance 1 unit is equal to 2 into 10 power of minus 7 Newton per meter, then the current passing through each conductor is said to be an ampere. So that is the definition of the ampere. So we can define the ampere, unit of electric current ampere, by this formula like this. Okay, so what is the ampere? When two conductors carries the same current, when two parallel conductors carries the same current separated by a distance of 1 meter or 1 unit, then the force experienced per unit length of conductor is equal to 2 into 10 power of minus 7 Newton per meter. Then the current passing through each conductor is said to be an ampere. So that is the definition of the ampere. Okay, దీనికి రిలేటెడ్ నోట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. దీనికి రిలేటెడ్ నోట్ పాయింట్స్. Suppose here, first one, one long conductor is kept like this. One long conductor carries the current in this direction.
At the middle, one more conductor is kept having finite length, carries the current, say I2. Here there is another conductor which carries the current in the, of course, it is also long conductor, carries the current I3. Okay. Here, the distance between these first two parallel conductors is X. The distance between second two parallel conductors is Y. Suppose the extreme conductors are fixed. This is fixed. Fixed. This is also fixed. Extreme conductors are fixed. Okay. In between two extreme conductors carries the current in the same direction. Another conductor is kept between them. Another conductor is kept between them, which is parallel to both the conductors. Okay. Then, in order to keep the middle conductor under equilibrium, what should be the ratio between the distances of, what should be the ratio between X and Y? To keep the middle conductor in equilibrium, what is the ratio between X and Y? That is the question. Okay. Here you see, due to here, as these two conductors carries the current in the same direction, then this conductor attracts this conductor in this direction. That means force acts on second conductor due to first is in this direction. Similarly, as these two conductors are carries the current in the same direction, here also attraction is there. The force acts on second conductor due to third. That means F23. That is in this direction. Whenever these two forces acts on the conductor in middle conductor in opposite directions, if they are equal in magnitude, then net force becomes 0 and it is under equilibrium. No? So for middle conductor to be under equilibrium, for middle conductor to be under equilibrium, then force acts on the middle conductor due to left conductor is equal to force acts on the middle conductor due to right conductor, extreme conductor. And a force acts on the second conductor due to first is equal to force acts on the second conductor due to third. What is the force between first and second conductors? Tell me. What is the force between first and second conductors? Mu naught by 2 pi into I1, I2 by distance between these two conductors X into length of the conductor L. It is the attraction, of course, here attraction force between these two conductors. And ikkada okati action I think what reaction. Both are equal in magnitude. Okay. So attraction force acts on this conductor due to this is this one. This is equal to attraction force acts on this due to this. That means same formula. Mu naught by 2 pi into currents I2, I3 by distance Y into length of this conductor L. Because we are finding the force acts on this conductor. That's why their length we have to write. Here mu naught by 4 pi L can be cancelled. Common I2 can cancel. Then I1 by X is equal to I3 by Y. Then what is the ratio between X and Y? They asked. X by Y is equal to I1 by I3. No. In this way we can calculate. Okay. I think in last class, when two conductors are kept perpendicular to each other, locus of the null points, I think I derived. Sir. Completed, no? Sir. Okay, right. This is one note point. Next one. Suppose there is a long straight current carrying conductor. It is the long straight current carrying conductor, carries the current, say I1. One conductor is kept perpendicular to this long conductor. One finite conductor it is. One conductor is kept, one straight finite conductor is kept perpendicular to this conductor. Carries the current in this direction, say that is I2. Okay, suppose the length of this conductor is B and the nearer end of this conductor to this one is at a distance A. అంటే ఈ స్ట్రైట్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న స్ట్రైట్ కండక్టర్ యొక్క ఒక ఎండ్ దీని దగ్గర నుంచి ఏ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. దీని యొక్క లెంత్ L is equal to B. ఇది ఇచ్చాడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కండక్టర్? ఇన్ ప్రీవియస్ కేస్ here due to this conductor, as every point on this finite conductor is equidistant from them, the force acts on each and every point is same. That's why directly we have written something into L. Mu naught by 2 pi into I1 I2 by R into L. Directly we have written that L is the length of the conductor on which magnetic conduction is same. We can take no, sir. Enama?
Length we can take, no, sir. Second one. A plus B by 2. A plus B by 2. No. In length. Here, you see, here at this point, the magnetic connection is having one value due to this. దీనివల్ల దీని మీద పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక విధంగా ఉంటుంది. అంటే at different points on this finite conductor, magnetic connections are different. But here same. That's why directly magnet BIL we have written. But here the magnetic connections at different points are different. That's why first you consider one element having length dx. dx length గల ఒక ఎలిమెంట్ ని ఈ లాంగ్ కండక్టర్ నుంచి x డిస్టెన్స్ లో ఇమాజిన్ చేయండి. dx లెంత్ గల ఒక ఎలిమెంట్ ని, ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ dx. ఓకే, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ మీద దీని వల్ల పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలి. సో అయితే దీని వల్ల ఇక్కడ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందండి? ఈ ఫస్ట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్. ఈ ఎలిమెంట్ మీద ఎలిమెంట్ అంటే పాయింట్, అది ఒక పాయింట్ సైజ్ కండక్టర్. ఓకే, అప్పుడు దీని మీద దీని వల్ల పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ కదా, ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఏమో ఇటువైపు ఉంది, దాని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంది, అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా పనిచేస్తా ఉంది కదా. అప్పుడు ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ upward. Okay, by using Fleming's left hand rule we have to write. Okay, force acts on the element. dF is equal to, force acts on the element dF is equal to general formula BIL sin theta. General formula BI into length of the element dl into sin theta. General formula I have written. Now dF is equal to, B means magnetic conduction acts on this element due to this conductor, that is B1, into current passing through this element I2 into length of the element dx into sin. ఇక్కడ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి sin 90. You write first like this. So dF is equal to B1, magnetic conduction at this point which is at a distance x from this long conductor is, చెప్పండి, ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వల్ల x డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అంటే μ0/2π into కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దట్ లాంగ్ కండక్టర్ I1 by distance x. అంతేనా? μ0/2π అంటే I/R కదా, ఇక్కడ x అనుకున్నాం కాబట్టి I1 by x into I2 into length of the element dx sin 91. ఇది force acts on the element. What is the direction of this force? Fleming's left hand rule. కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే ఇన్వర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ ఫింగర్ ని ఇన్వర్స్ ఉంచండి. ఎలిమెంట్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ డైరెక్షన్ సెంట్రల్ ఫింగర్ ఉంచండి. అప్పుడు ఫోర్స్ పైకి పనిచేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ డెఫినెట్ గా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డయాగ్రామ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ element which is perpendicular to the long conductor. Okay, now this type of elements can be imagined from x is equal to a to x is equal to a plus b. No, ikkadi nunchi ikkada varaku x is equal to a, ఇది ఆరిజిన్ గా ట్రీట్ చేస్తే x is equal to a, ikkadi nunchi ikkada varaku x is equal to a plus b అవుతుంది కదా. అంటే a నుంచి a plus b మధ్యలో ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేసి through on the all elements whatever the force acting on them you find them and you take the summation. Instead of doing so, we have calculated the force acts on one element, and if you integrate this force between the limits x is equal to a to x is equal to a plus b, you will get the total force acts on all infinite number of elements in the finite current carrying conductor. That's why total force is equal to integral df between the limits x is equal to a to x is equal to a plus b. That is equal to integral df μ0/2π something, μ0/2π I1 I2 dx by x, dx by x, limits a to b, a plus b. Okay, therefore f is equal to μ0/2π I1 I2 constants you can write outside the integration. Integral dx by x means ln x, no, limits a to a plus b. Okay, therefore f is equal to μ0 I1 I2 by 2π into ln a plus b minus ln a. That means ln of a plus b by a we can write, no. This is the formula for force acts on the conductor, finite conductor, which is kept perpendicular to this one, which is kept perpendicular to the long conductor. This is the formula. Okay, note down.
అయిపోయింది ఇది. అయిపోయింది సార్ అటువైపు. ఓకే. Suppose this is the long conductor, straight conductor carries the current I1. One square loop or rectangular current carrying loop is kept within the plane of the long current carrying conductor as in the diagram. As in the diagram. Okay. This is the long current carrying conductor carries the current I1 and a rectangular loop. A rectangular loop breadth B, length A అనుకున్నాం. A rectangular loop whose plane lies within the plane of this long conductor. Suppose this long current carrying conductor lies within the plane of the board. Then this rectangular loop is also kept in the plane of the board only. Ante within the plane of the long conductor only. Carries the current, suppose I2 in clockwise direction in this loop. Clockwise direction అంటే I2 current ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది. I2 current ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది clockwise direction లో. Then what is the force acts on that loop? What is the net force acts on the loop? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ సైడ్ సపోజ్ దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ F2. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది F1 ఫోర్స్ అనుకుందాం దీని మీద. ఇక్కడ F2, ఇది F3, ఇక్కడ F4. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ F1? టెల్ మీ. ఈ రెండు సైడ్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సైడ్ కనుక తీసుకుంటే ఇది ఫైనైట్ కండక్టర్ అనుకున్నాం. ఈ సైడ్ ఇది ఒక లాంగ్ కండక్టర్. ఈ రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ అట్రాక్షన్. కాబట్టి ఈ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకే, దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఆల్రెడీ ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం. కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ F2 ఈజ్ అప్వర్డ్స్. మరి ఇక్కడ ఈ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే కండక్టర్ మీద ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు వెనెవర్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దెమ్ ఈజ్ అప్వర్డ్స్. డెఫినెట్లీ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫోర్స్? ఇదే డైరెక్షన్ ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్స్. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేయండి. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ లో నో డౌట్ దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇన్వర్స్ అండి. ఇన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో 4 ఫింగర్ ఉంచండి. సెంట్రల్ ఫింగర్ దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంచండి. అప్పుడు థంబ్ డౌన్వర్డ్స్ కాబట్టి దీని మీద డౌన్వర్డ్స్. తర్వాత ఈ ఫైనైట్ సైడ్ ఈ సైడ్ రెండింటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ ఆపోజిట్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా రిపల్షన్. కాబట్టి దిస్ కండక్టర్ రిపెల్స్ దిస్ వన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే F3 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అయితే F2, F4 బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ మాగ్నిట్యూడ్ నో, because this length and this length both are same. It is the long conductor. So whatever the force acts on them is this also same, but they are in opposite direction. So they cancel each other now. ఇది ఎంత లెంత్ ఉందో ఇది కూడా అదే లెంత్ ఉంది, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్సెస్ పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ది లూప్ డ్యూ టు దీస్ టూ సైడ్స్ దట్ బికమ్స్ 0. అయితే ఆ F2 వాల్యూ కానీ F3 వాల్యూ కానీ ఎంత, F4 వాల్యూ కానీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి వాడు డిస్టెన్స్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏబీలో వచ్చేసినాయి కదా, ఏబి ఇక్కడ నోట్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ. ఇది సమ్ సి అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అంటే ఇదేగా ఫార్ములా, దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ కూడా ఫార్ములా ఇదే. అయితే ఇక్కడ ఏబీలు మనం ఏమనుకున్నాం, ఏ అంటే నీరర్ ఎండ్, ఈ కండక్టర్ యొక్క ఈ ఎండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది అది. ఇక్కడ బి అంటే దీని యొక్క లెంత్ కాబట్టి ఇదే ఫార్ములా వస్తుందిగా మనకి. సారీ ఇక్కడ సి అనుకున్నాం, ఏ ప్లేస్ లో సి అనుకున్నాం ఇది కాబట్టి సి ప్లస్ బి బై సి. అది నోట్ జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములా నోట్ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఏ అంటే నీరర్ ఎండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఈ కండక్టర్ నుంచి ఆ ఎండ్, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఏమో బి. ఇక్కడ నీరర్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ అంటే ఇది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి. ఇక్కడ ఇది బి కాబట్టి సి ప్లస్ బి బై సి అది రాయాల్సింది మనం. అయితే రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి, అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు μ0 I1 I2 by 2 pi into ln C plus B by C నా, ln C plus B by C అంతే కదా. అయితే రెండు సేమే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి F2 F3 క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్, F2 అండ్ F4 క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. మరి వాట్ అబౌట్ F1? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ప్యారలల్ కండక్టర్? Force acts on this parallel finite conductor is equal to μ0 by 2 pi I1 I2 L by R కదా.
mu naught by 2 pi I1 into I2, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I1 ఇక్కడ I1 I2 ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ ఎంత ఏ అనుకున్నాం కదా మనం, లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ ఏ కదా అనుకుంది, ఏ బై ఆర్. ఆర్ అంటే ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ కి దీనికి మధ్య డిస్టెన్స్ సి. అట్లాగే F3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఈ సైడ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ mu naught by 2 pi, కరెంట్ సేమే I1 I2 ఇంటూ ఇక్కడ దీని యొక్క లెంత్ అది ఏనే కదా, ఏ బై ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్, అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే సి ప్లస్ బి కదా, సి ప్లస్ బి ఇది. ఓకే, దేర్ ఫోర్ F1 ఇటువైపు ఉంది, F3 ఇటువైపు ఉంది. అయితే ఏది గ్రేటర్ అంటే దీంట్లో F1 గ్రేటరా F3 గ్రేటరా? F1. F1 F1 sir, greater. నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ లూప్ F net on loop comma F net is equal to F1 minus F3, that is equal to F net is equal to F1 minus F3 లో కామన్ ఉండే పారామీటర్స్ ఏంటండి, mu naught by 2 pi I1 I2, ఏ కామన్ గా ఉంది, ఓకేనా, అంతే కదా. ఆఫ్ మిగిలింది 1 by C minus 1 by C plus B. Therefore, F net is equal to mu naught by 2 pi into I1 I2 into LCM తీస్తే B by C into C plus B కదా, C plus B minus C అండి, CC క్యాన్సిల్ అయిపోతే B by C into C plus B. So this is the net force acts on the loop. అది ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, నెట్ ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్? ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్స్ ఎక్కువ దీంతో కంపేర్ చేస్తే, కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, కాబట్టి అట్రాక్షన్ కదా. నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ అట్రాక్షన్, ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ అట్రాక్షన్. ఒకవేళ కరెంట్ ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ కాకుండా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్? రిపల్షన్. నెట్ ఫోర్స్ సేమే, కాకపోతే కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రిపల్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు రిపల్షన్ గ్రేటర్ కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ రిపల్షన్, అంటే ఈ లూప్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ టువర్డ్స్ రైట్ పనిచేస్తుంది. అదే ఈ టైప్ లో ఉంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ పనిచేస్తుంది. అది కూడా అడుగుతాడు, ద నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ అట్రాక్షన్, నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ రిపల్షన్, ఆ టైప్ లో కూడా ఇస్తాడు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ ఆల్రెడీ మీ కాలేజీలోనే అయిపోయిందమ్మా, అది కాలేజీలోనే అయిపోయింది. డైపోల్ మూమెంట్ అంటే డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2L into Q, చార్జ్ వన్ ఆఫ్ ది చార్జెస్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్. ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ చార్జెస్ 2L అనుకుంటే 2L into Q ఈజ్ ద డైపోల్ మూమెంట్. ఆ డైపోల్, ఆ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మీద పనిచేసే టార్క్, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ లో స్టోర్ అయిన పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, తర్వాత వర్క్ డన్ టు టర్న్ ద డైపోల్, ఇవన్నీ కూడా మనం అంతకుముందు ఇక్కడ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ మనం టర్న్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ టు డిస్ప్లేస్ ద కాయిల్ ఫ్రమ్ యాంగిల్ θ1 to θ2, ఆ కేసెస్ డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి, అవే ఫార్ములాస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ E, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ M అయితే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మూమెంట్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2L into Q. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద కేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ fourth one. Suppose there is a long straight current carrying conductor. That means this is the current carrying conductor between the two poles అనుకున్నాం. 2 poles మీద ఉండే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, 2 poles మధ్యలో ఉండే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే హై టెన్షన్ లైన్. ఇట్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I1, అంటే ఇట్ ఈస్ ద లాంగ్ కండక్టర్. ఈ లాంగ్ కండక్టర్ పైన కొంత డిస్టెన్స్ లో ఒక ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఉంచారు. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2. అయితే అది ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, అయితే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారలల్ కండక్టర్స్ ఈస్ సే R. అయితే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ M. అప్పుడు దీని యొక్క వెయిట్ MC వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది కదా.
Suppose if no current passing through this conductor, no current passing through this conductor means whenever I2 is equal to 0, then because of weight of this conductor, when you release this conductor, immediately it falls due to gravity. Avuna? Kani it has to float in air. It is to be stationary in air, or it is to be stationary in the space, even though weight acts on them. ఇది స్టేషనరీగా ఉండాలంటే స్పేస్ లో డెఫినెట్ గా ఈ వెయిట్ ని బ్యాలెన్స్ చేసే విధంగా దీని మీద ఫోర్స్ అపోర్డ్ డైరెక్షన్ ఉండాలిగా. అంటే ఈ దీని ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఈ రెండింటి మీద ఇది ఫిక్స్డ్ అండి, ఇది ఫిక్స్డ్ వైర్, ఇది ఫిక్స్డ్. దీని వల్ల దీని మీద రిపల్షన్ పనిచేస్తుంది అనుకోండి ఈ డైరెక్షన్ లో, అప్పుడు ఈ ఫోర్స్ దీనికి బ్యాలెన్స్ అయితే నెట్ ఫోర్స్ 0 కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటుంది కదా. కాబట్టి రిపల్షన్ ఉండాలి. రిపల్షన్ ఉండాలంటే కరెంట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఉండాలి దీంట్లో. అప్పుడు దీని మీద పనిచేస్తే ఫర్ ఫైనైట్ వైర్ టు బి స్టేషనరీ ఆర్ ఈక్విలిబ్రియం, ఫర్ ఫైనైట్ వైర్ is stationary NARY, stationary or under equilibrium, net force 0, F net is equal to 0, F net is equal to 0. That means F is equal to weight mg. F means what is the repulsion force between these two parallel conductors? Tell me. Repulsion force between these two parallel conductors. ఇక్కడ ఈ కండక్టర్ యొక్క లెంత్ L అనుకుందాం, చెప్పండి తొందరగా. mu0/2 pi. ఓకే. I1 I2 I by R, I1 I2 by R, ఓకే, into L. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. ఒక్కోసారి మనకి మాస్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇవ్వకుండా లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఇస్తాడు. linear mass density of finite wire, lambda is equal to mass by L. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ m by L రాస్తాం అనుకోండి, m by L ఇది తీసుకొచ్చి రాస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు లాంబ్డా అంటే mu0/2 pi I1 I2 by R is equal to lambda g అని కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే అట్లా కూడా ఇస్తాడు మనకి. సో దీని నుంచి మనకు అన్ని ఇస్తాడు ఎక్సెప్ట్ I2, రిమైనింగ్ ఆల్ విల్ బి గివెన్. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ టు బి పాస్డ్ త్రూ దిస్ ఫైనైట్ కండక్టర్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ స్టేషనరీ, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్ కూడా అడగచ్చు. అప్పుడు డైరెక్షన్ అంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, కరెంట్ I2 అంటే దీని నుంచి I2 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా, రిమైనింగ్ విల్ బి గివెన్. ఇక్కడ లాంబ్డా ఇస్తాడు m ఇవ్వకుండా, అప్పుడు m by L ప్లేస్ లో మీరు ఇచ్చిన లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎవ్రీ డేటా మస్ట్ బి ఇన్ SI సిస్టమ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ జనరల్. ఒక రేషియో టైప్ లో ఉంటే CS సిస్టమ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ అదర్వైజ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ మస్ట్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ SI సిస్టమ్. ఓకే, నోట్ డౌన్. Okay, next, same type. Suppose there is a high tension wire, long wire, carries the current I1. Below it or at the bottom of it, in the same plane, one parallel current carrying conductor is kept. One parallel current carrying conductor is kept having length L. Because of weight of this conductor, if no current passing through them, because of this weight of conductor, it falls freely under gravity. But in order to keep it stationary, to keep it stationary, definitely there ఇక్కడ ఇది ఫిక్స్డ్ అండి, ఇది క్రిందకి ఫాల్ కాకుండా ప్రివెంట్ కావాలంటే దీని మీద అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ పైకి ఉండాలి కదా, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉండాలంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సేమ్ ఫార్ములా అండి, సేమ్ ఫార్ములా, కాబట్టి ఇక్కడ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉండాలి. ఓకే, కరెంట్ దీంట్లో ఏ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ అదే డైరెక్షన్ ఉండాలి, ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. ఫోర్స్ కి డైరెక్షన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో. ఏంటన్నా ఫోర్స్ కి డైరెక్షన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఒకసారి చెప్పండి. ఇదే ఇక్కడ వెయిట్ వలన ఈ కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ కావట్లేదు అనుకో, ఈ రెండు మధ్య ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు కదా, ఈ రెండు మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ ఏమి ఉండవు కదా కరెంట్ లేనప్పుడు. దీంట్లో ఈ వెయిట్ వల్ల కిందకి ఫాలో అయిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని అక్కడే ఉంచాలి అంటే దీని మీద ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉండాలి. ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉండాలంటే ఈ కండక్టర్ వల్ల దీని మీద పనిచేస్తే ఫోర్స్ ఇటువైపు ఉండాలంటే అట్రాక్షనే కదా. ఏంటి ఇది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉండాలంటే ఈ రెండు కండక్టర్స్ కూడా పాస్ అయ్యే కరెంట్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. I1 ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఇటువైపు ఉండాలి. ఓకే, F అంటే
mu naught by 2 pi I1 I2 by R, ఈ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ R అనుకోండి, ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ L, ఇది R, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ mg. సేమ్ ఫార్ములా, ఏం చేంజ్ ఉండదు ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చు కదా. Yes, sir. Suppose if two conductors are not parallel to each other, in such case, what is the force between them? Sixth one. Suppose it is the long conductor carries the current I1 in this direction. Here, there is another conductor. Another conductor carries the current I2. This conductor and this conductor, the angle between them is theta, that is given. Now, this is the first conductor, this is the second conductor. It is the first conductor is long conductor. Okay, second conductor may be long, may not be long, but carries the current I2. The angle between the two conductors is theta. Now, from the first conductor at a distance R, from the first conductor at a perpendicular distance R, when you consider the small element here, what is the force acts on small element? The length of this element is say dl. Okay, ఈ ఎలిమెంట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత? దీనివల్ల ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెకండ్ కండక్టర్ డ్యూ టు ఫస్ట్ కండక్టర్. Force means magnetic force only. Force acts on an element dl in second conductor due to first. Second conductor due to first, comma df is equal to what? అది కావాలి మనకి. ఇక్కడ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ. ఈ కండక్టర్ మీద స్మాలర్ డిస్టెన్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ డిఎల్, దాని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ సెకండ్ కండక్టర్, ద సేమ్ కరెంట్ విల్ పాస్ త్రూ ద ఎలిమెంట్ ఆల్సో. అంటే ఇది ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంటే కదా. దీనివల్ల ఇక్కడ పనిచేసే ఫోర్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ కండక్టర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ ఎలిమెంట్, అది B1 అనుకోండి. ఆ B1 వాల్యూ ఎంత? B1 is equal to what? B1 mu naught by 4 pi. కరెంట్ క్యారింగ్ ఇచ్చోండి. ఈ ఎలిమెంట్ ఉన్న పాయింట్ దగ్గర దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కావాలి. అది కావాలంటే మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటంటే mu naught by 4 pi, చెప్పండి. mu naught by 4 pi into I by R. I by R అంటే ఇక్కడ I1 కాబట్టి I1 by perpendicular distance of this point from this one is R into theta. Sin alpha plus sin beta. sin alpha plus sin beta. లాంగ్ కండక్టర్ వలన స్మాలర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర ఫైనైట్ కండక్టర్ వలన స్మాలర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఫార్ములా ఇదే కదండి. sin alpha plus sin beta రాయాలి కదా. ఇక్కడ బీటా ఆల్ఫా ఎంతో నోట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇది నార్మల్ లైన్, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కండక్టర్ మీద డ్రా చేస్తున్న నార్మల్ లైన్ ఇదండి. ఆ నార్మల్ లైన్ ని లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లాంగ్ కండక్టర్ ని జాయిన్ చేసే లైన్, ఈ నార్మల్ లైన్ తో చేసే యాంగిల్ ఆల్ఫా. So 90 minus అప్పర్ ఎండ్ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్, ఇది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అప్పర్ ఎండ్ ని దీన్ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్యారల్ గా ఉంటుంది. ఈ లైన్ నార్మల్ లైన్ తో చేసే యాంగిల్ అంటే ఇది బీటా, అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 కదా ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. B1 is equal to mu naught by 4 pi into I1 by R into sin alpha. and Alpha 90 90 minus theta కదా, cos theta. sin 90 minus theta ప్లస్ sin beta అంటే sin 90. ఇది మన బుక్ లో రాంగ్ ఇచ్చాయండి, ఇది నోట్ చేసుకోండి. అంతకుముందు మెయిన్స్ లోనో దేంట్లోనూ ఇచ్చాడు రాంగ్, అది మెయిన్స్ లోనో అడ్వాన్స్ లోనూ ఇచ్చాడు, మొత్తానికి అది రాంగ్, కీ చేంజ్ వచ్చింది అప్పుడు. లేకపోతే డిలీట్. సో B1 is equal to mu naught by 4 pi into I1 by R into sin 91 1 plus sin 90 minus theta means cos theta, అంటే 1 plus cos theta. Okay, this is equation 1.
So this is the magnetic induction acts at this point or on the element due to long conductor. What is the direction of this magnetic induction due to this conductor? దీనివల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ Inverse. ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ కదా. కరెంట్ ఫ్లో ఏ డైరెక్షన్ తమ్ము నుంచి మిగిలిన Inverse, ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఇన్వర్స్ పనిచేస్తుంది ఇది. ఇన్వర్స్ అంటే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇన్వర్స్ పనిచేస్తుంది కదా. అంటే కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వల్ల దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్. దేర్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎలిమెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎలిమెంట్ DF is equal to జనరల్ ఫార్ములా BIL sin theta. B అంటే దీని మీద పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, I అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2 ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ DL ఇంటూ సైన్ థీటా. థీటా అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కి లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కి మధ్య గల యాంగిల్. లెంత్ ఆఫ్ ది 90. ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏమో ఇన్వర్స్ ఉంది. అప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్? 90. 90 degrees, sir. Okay, now you substitute the data. Mu B1 means this one, mu naught by 4 pi into I1 by R into 1 plus cos theta into I2. ఇది B1 అండి. నెక్స్ట్ I2 into DL sin 91. Therefore DF is equal to mu naught by 4 pi into I1 I2 DL by R into 1 plus cos theta. This is the question they asked. So this is the force acts on the current carrying element due to infinite long conductor. Therefore, suppose if it is the conductor having length, say L, then L is equal to 0 to L is equal to L. Then what is the total force? Total force is equal to integral DF. ఒక ఎలిమెంట్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఇంత అయితే ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని L is equal to 0 నుంచి L is equal to L మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు కాబట్టి బిట్వీన్ L is equal to 0 to L ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ డిఎల్. థీటా కాన్స్టెంటే, I1 I2 కాన్స్టెంట్, R కాన్స్టెంటే కాబట్టి R అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంటే కదా, ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈ పొజిషన్ దగ్గర. సో mu naught by 4 pi into I1 I2 by R into 1 plus cos theta into integral DL. L is equal to 0 to L అంటే L వచ్చేది. Therefore F is equal to mu naught by 4 pi I1 I2 by R అక్కడ L వస్తుంది ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా. ఇట్లా ఇంటిగ్రేషన్ చేసి నెట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఇటు అరేంజ్ చేయొచ్చా? ఇది అరేంజ్ చేయొచ్చా ఇటు? Yes, sir. సార్ ఆ, సార్ సెకండ్ వైర్ కూడా ఇన్ఫినిటీ ఉంటే ఎలా అవుతుంది సార్ అప్పుడు? సెకండ్ వైర్ కూడా అంతే. ఇన్ఫినిటీ ఉంటే అప్పుడు 0 to ఇన్ఫినిటీ రాయలేం మనం. సెకండ్ వైర్ కూడా ఇన్ఫినిటీ ఉంటే పర్ యూనిట్ లెంత్ ఏదో ఆ టైప్ లో ఇస్తాడు. అప్పుడు F/L వాల్యూ కనుక్కోవటం అంతే. ఓకే ఇక్కడ F/DL వచ్చింది కదా, ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ దిస్ మచ్ లెంత్ ఈజ్ DF. ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటే DF/DL. అది ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. ఓకే సార్. ఎరేజ్ చేసేచ్చా ఇది?
Yes, sir. Erase చేయొచ్చమ్మా. Okay. Next, 7th one, there is a spiral, current carrying spiral. There is a current carrying spiral. Actually, in previous cases, we discussed the magnetic induction at any point on the axis of the circular current carrying coil. Coil means plain coil, whose turns are not having any width. అంటే ఇక్కడ ఇంత ముందు కేసెస్ లో మనం ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అది ప్లేన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్. దీంట్లో ఉన్న అన్ని టర్న్స్ ఒకే ప్లేన్ లో ఉండి ఆ టర్న్స్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా నెగ్లిజిబుల్. అంటే ఇన్నర్ రేడియస్ అవుటర్ రేడియస్ రెండు సేమ్ గా ఉండేట్టుగా నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటే దాన్ని ప్లేన్ కాయిల్ అంటాం. ఆ ప్లేన్ కాయిల్ యొక్క యాక్సిస్ మీద సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసాం. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్? What is the magnet? Mu naught I by 2R. Mu naught? Mu naught I by 2R. Mu naught I by Ni by 2R. Mu naught Ni by 2R. కానీ ఇక్కడ స్పైరల్ అంటే దీంట్లో ఉండే టర్న్స్ కొంత లెంత్ వరకు అంటే కొంత విడ్త్ ఉండేట్టుగా టర్న్స్ దాన్ని వౌండ్ చేస్తారు. ఓకే, అటువంటి కేసు ఇది. Say wire insulating wire is winding so that the turns having some width. Like this. Okay, the insulating wire is winded so that the turns occupy some length, some width. The inner radius of this is called spiral. Inner radius of this spiral is say A and outer radius is B. Outer radius is B. Suppose the current I is passing through them. Same, itla I current pass అవుతుంది. I current pass అవుతూ I current ఇటు నుంచి ఇట్లా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా, అంటే ఇటు వేటి కనెక్ట్ చేస్తానండి వేరే వాటికి. సో I current passing through this spiral. Then what is the magnetic induction at the center of the spiral? ఇక్కడ సెంటర్ O అనుకుంటే ఇక్కడ magnetic induction B is equal to what? What is the magnetic induction at the center of the spiral? Okay, so we have to derive the formula for magnetic induction at the center of the spiral. Here in this spiral the turns are not having negligible width. దీంట్లో ఉన్న టర్న్స్ అన్ని ఒకే ప్లేన్ లో ఉన్నాయి, కానీ ఈ టర్న్స్ అన్ని కూడా కొంత విడ్త్ తక్కువ చేసినాయి. సో what is the radius of the current carrying plane coil means we cannot say it is A or it is B, because if inner radius and outer radius almost all same, then we can say that is the plane coil. But inner radius is A, outer radius is B. That's why it is not the plane coil. It is the current carrying spiral. In order to find the magnetic connection at this point, first you imagine the small circular current carrying element here. ఒక current carrying element ని imagine చేయండి ఇక్కడ. Suppose this is current carrying element. ఇది ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ అనుకుందాం. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ యొక్క రేడియస్ ఆర్ విడ్త్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ సే డిఆర్. విడ్త్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ డిఆర్ ఇదండి. మనం అనుకుంది ఇది. ఓకే, ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం, దానికి రేడియస్ ఆర్. అయితే ఎలిమెంట్ కాబట్టి థిక్నెస్ వెరీ స్మాల్, డిఆర్ థిక్నెస్ వెరీ స్మాల్. ఇన్నర్ రేడియస్ అండ్ అవుటర్ రేడియస్ సేమే కాబట్టి దిస్ ఎలిమెంట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ ప్లేన్ కాయిల్. సో దేర్ ఫోర్ due to circular current carrying element or plane coil at the center we can find the magnetic connection. No,
అయితే ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ n అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, total number of turns in the entire spiral. This is one turn, this is another turn. In this way, number of turns are there n. Here, what is the width occupied by these n turns in the spiral? ఈ spiral లో n turns ఎంత width ని occupy చేసినాయి, ఎంత length ని occupy చేసినాయి? Come on, you respond. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి కదండి. The number of turns occupies this much width. What is that distance? B minus A, no? B minus A into B minus A. అంటే the number of turns in the spiral occupies the width equal to B minus A. Then what is the number of turns per unit length or unit distance? Number of turns per unit length. In B minus A width or B minus A length, the number of turns is equal to n. Then what is the number of turns per unit length? Means B minus n by B minus A. If these are the number of turns per unit length for this much width of the element, dr width of the element, what is the number of turns? Means into dr. Okay, this is the number of turns in the circular element considered. So due to circular current carrying element, what is the magnetic induction? Magnetic induction due to circular current carrying element, current carrying element at its center, O is dB is equal to, tell me, ఈ సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది ఒక ప్లేన్ కాయిల్, ఇంకా ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే టర్న్స్ వెరీ స్మాల్ డిస్టెన్స్ అక్వైర్ చేస్తున్నాయి, డిఆర్ థిక్నెస్ లేదా డిఆర్ విడ్త్ అక్వైర్ చేస్తున్నాయి, దట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. అప్పుడు ఇన్నర్ రేడియస్ అవుటర్ రేడియస్ రెండు సేమే ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద ప్లేన్ కాయిల్. సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్డ్ హియర్ ఇస్ ద ప్లేన్ కాయిల్. సో ఎట్ ఇట్స్ సెంటర్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే మనకి జనరల్ ఫార్ములా μ0 Ni/2r కదా. μ0 into n means number of turns in the element considered into current passing through them by radius of the element r కదా అనుకుంది, radius of the circular element r. Okay, this is equal to μ0 into whatever dn, n by b minus a into dr, no, n by b minus a into dr into సార్ μ0 Ni/2r కదా సార్. ఏంటమ్మా μ0 Ni/2r, sorry, μ0 Ni/2r, yeah, μ0 Ni/2r, yes. Okay, therefore dB is equal to μ0 Ni by 2 into b minus a into dr by r. This is the magnetic induction at the center of the circular current carrying element or current carrying coil, plane coil. Therefore this type of elements can be imagined from radius r is equal to a to r is equal to b, no. Therefore due to all the elements at its center, what is the magnetic induction? Means b is equal to integral dv between the limits r is equal to a to r is equal to b. That is equal to μ0 Ni by 2 into b minus a is same. This is constant, μ0 Ni is constant. That's why you write μ0 Ni by 2 into b minus a outside the integration. Integral dr by r, limits r is equal to a to b. Therefore b is equal to μ0 Ni by 2 into b minus a into 1 by r dr, ln r. When you substitute the limits, then you will get ln b by ln a, no. Of course, when you ln r in limits a to b, ln b minus ln a means ln of b by a, no. So this is the magnetic induction at the center of the spiral, current carrying spiral. What is the direction of this magnetic induction? Current itla flow on the clockwise direction. So what is the magnetic induction direction at the center? Inwards or outwards? Inwards. Inwards. Current itla flow అవుతుంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో తమ్ము నుంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇన్వర్స్ కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఇన్వర్స్. ఒకవేళ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ అయితే అవుట్వర్డ్స్. నోట్ చేయండి. ఇది దీంట్లో స్పైరల్ కి సంబంధించి ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ ద సెంటర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్పైరల్ బి? magnetic moment of spiral m is equal to question mark. Next case, in case of circular current carrying element, here also as the radius of the coil is not same,
inside and outside. So first you consider the small element. For small element, what is the magnetic moment of the circular current carrying element? That is the dm. Dm is equal to number of turns in the small element dn into current passing through them into area of the element dA అనుకుందాం. That is equal to dn into I into dA అంటే pi r square right sir? Because radius of this coil is equal to r. Radius of the elemental coil is equal to r. Area is equal to pi r square only, no? So dn means n by b minus a, n by b minus a into dr. This is the number of turns into I into pi r square. Therefore, total magnetic moment of the entire spiral is equal to, this type of elements can imagine from r is equal to a to r is equal to b. So you integrate them. దీంట్లో pi ni కాన్స్టెంట్స్ pi ni by b minus a ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్ అండి, బయటికి రాసేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఆర్ స్క్వైర్ ఇంటూ డిఆర్ రైట్స్ కదా, దీన్ని లిమిట్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ టు బి. సో m is equal to pi ni by, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అడ్వాన్స్ కి, pi ni by b minus a ఇంటూ లిమిట్స్, సార్ ఇంటిగ్రల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ క్యూబ్ బై 3 కదా, లిమిట్స్ ఏ టు బి. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 బయటకు రాసేయండి. pi ni by 3 into b minus a into b cube minus a cube కదా. సో therefore m is equal to pi ni by 3 into b minus a into b cube minus a cube అంటే b minus a into b square plus ab plus a square రాసుకోవచ్చు కదా. a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b నా b square నో అట్లా రాసాం. b minus a cancel. Therefore m is equal to pi ni into b square plus ab plus a square whole by 3. ఇదేగా. This is the magnetic moment of the spiral. మన బుక్ లో ఇచ్చాయండి, చూడండి ఆన్సర్ ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్పైరల్. మన బుక్ లో ఉంది, చూడండి ఒకసారి దీని ఆన్సర్. కరెక్టేనా? Okay, mu naught ni by 2 into b minus a into ln b by a. That is the magnetic induction. Mu naught ni by 2 into b minus a into ln b by a. That is the magnetic induction. Next, magnetic moment is, that is not there in our material. It is there, you see, in our material. Yeah. Mu naught ni by 3 into a square plus b square plus ab. Okay, that is the answer. Next. So far we have discussed
the magnetic induction at any point due to long current carrying conductor, circular current carrying coil, circular loop, etc. or orbiting electron. I think magnetic induction at the center of the orbiting electron was completed, no? It is there in our material, it is there, Nikhil. Okay, magnetic induction at the center of the orbiting electron. అయిపోయిందా అవలేదా? చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు, చెప్పానా లేదా? సర్క్యులర్ కాయిల్ చెప్పేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చెప్పింది అదే అనుకుంటున్నా. అయిందా అవలేదా? No, sir. No, sir. Let's sir. Okay, I will discuss. No, sir. Okay, Nan, I will explain. Right. 8th one. Suppose there is an orbiting electron in an hydrogen atom or in any atom. ఇది ఒక ఆర్బిట్ అండి. సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ దిస్ వన్, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ ఆర్. దీంట్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిట్ లో v స్పీడ్ తో లేదా ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్ తో f ఫ్రీక్వెన్సీతో t టైం పీరియడ్ తో రెవల్యూషన్ చేస్తుంది. ఇట్లా ఆల్రెడీ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. చెప్పినట్టు అనిపిస్తుందండి ఇది ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎందుకంటే ఈ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్ రెవల్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇది, ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కండక్టర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతోంది అంటే ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మోషన్ లో ఉన్నట్లేగా. when the electric current passing through the conductor means charged particles or free electrons are in motion. The free electrons motion లో ఉన్నాయంటే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. కరెంట్ పాస్ అవుతుందంటే there is a rate of flow of charge. అంతే కదా, rate of flow of charge in the conductor is the current. అట్లాగే in this orbit as the electron is rotating or an electron is travel along the circular path around the nucleus. ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ రెవల్యూషన్ చేసినప్పుడు ఈ ఆర్బిట్ లోపల ఏదైనా ఒక పాయింట్ ద్వారా, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ ద్వారా ఒక సెకండ్ లో పాస్ అయి వెళ్ళే ఛార్జ్ ఎంత? దట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్. ఫర్ ఎవ్రీ క్యాపిటల్ T seconds as electron completes one revolution through any point of the orbit, ఈ ఛార్జ్ in capital T seconds, that means in time period time, through any point of this orbit, one electron passing through them. That's why charge passing through any point in the orbit of electron in capital T seconds is equal to charge of the electron. Then what is the charge passing through any point of the orbit per second? That means E by T. That is nothing but the electric current equivalent to orbiting electron. This I is the electric current equivalent to orbiting electron. మరి ఇది ఈ ఆర్బిట్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ గా బిహేవ్ చేసినట్టేగా. ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా రెవల్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు దీంట్లో ఈ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ కరెంట్ పాస్ అవుతున్నట్టుగా మనం ఇమాజిన్ చేయొచ్చు కదా. సపోజ్ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ పార్ట్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ అంటే అది ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుందంటే దానికి ఈక్వలెంట్ కరెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నట్లేగా. ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈక్వలెంట్ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దిస్ వన్. దట్స్ వై this orbit behaves like a current carrying loop. Therefore orbit behaves like current carrying loop. Then if it behaves like a current carrying loop, at the center what is the magnetic induction? B is equal to what? Current carrying loop, current carrying coil యొక్క center దగ్గర magnetic induction ఫార్ములా ఏంటి? జనరల్ గా mu0 కదా. సో B is equal to mu0 into number of turns. Orbiting electron అంటే ఓన్లీ వన్ లూప్ కాబట్టి 1 into current I అంటే ఆల్రెడీ E by T అని వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, E by T by 2 into radius. ఓకే, therefore దీని నుంచి magnetic induction at the center is equal to mu0 E by 2R T అని రాసుకోవచ్చు, లేదా mu0 E by 2R. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాసుకోవచ్చు కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకోవచ్చు. లేదా T is equal to 2 by omega కదా, T is equal to 2 by omega. అప్పుడు T ప్లేస్ లో 2 by omega అంటే ఇంటూ omega అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mu0 E by 2R ఇంటూ T అంటే 2 by omega రాసుకోవచ్చు, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ రాయాలంటే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ అంటే V is equal to R omega కదా.
V is equal to R omega. అప్పుడు ఒమేగా ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ E బై 4R పై ఇంటూ ఒమేగా అంటే V బై R రాసుకోవచ్చు కదా, V బై R. ఒమేగా అంటే V బై R. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ magnetic induction at the center of the orbiting electron. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్ వాడిస్తాడు, స్పీడ్ ఇస్తే ఇది రాస్తాం, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇది రాస్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే ఇది, టైం పీరియడ్ అయితే ఇది, డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ here as it behaves like a current carrying coil, then what is the magnetic moment of the coil? This magnetic moment of the orbiting electron. Orbiting electron ఒక current carrying loop లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. Then what is the magnetic moment? Magnetic moment of orbiting electron, comma, m is equal to general formula NIA కదా. n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ 1 ఇంటూ I అంటే E బై క్యాపిటల్ T ఇంటూ A అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ కదా, పై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ దీన్ని m is equal to E బై T అంటే 2π బై ఒమేగా రాసుకోవచ్చు కదా. T అంటే 2π బై ఒమేగా అంటే ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్, పై క్యాన్సిల్ అంటే E ఒమేగా ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఇట్లా రాయొచ్చు. లేదా m is equal to ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సిన్స్ V is equal to R ఒమేగా కదా, V is equal to R ఒమేగా, ఒక R ఒమేగా ప్లేస్ లో V రాయండి, ఇంకొక R ఉంటుంది అంటే VRE అంటే EVR బై 2 ఇట్లా రాయొచ్చు. లేదా E పై ఆర్ స్క్వేర్ బై T, E పై ఆర్ స్క్వేర్ బై క్యాపిటల్ T, మన ఇష్టం ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. లేదు వాడు ఒమేగాలో ఇచ్చారనుకోండి, T ప్లస్ లో 2π బై ఒమేగా రాయండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారనుకోండి, ఈ 1/T ప్లస్ లో F రాయండి. అట్లా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ లో డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ లో మనం రాయొచ్చు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వీ కెన్ రైట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ కేస్. నెక్స్ట్, shall I raise? Shall I raise this one? సార్ ఆ లాస్ట్ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది సార్? E పై ఆర్ స్క్వేర్ బై T. n అంటే 1 టర్నే కదమ్మా. సార్ ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఓన్లీ 1 టర్నే కదా, 1 లూప్ లాగా ఉంటుంది కదా ఇది 1. I అంటే E బై T ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాంగా మనం చెప్పాక ఇందాక, E బై T. A అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది ఆర్బిటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ది లూప్, దీని రేడియస్ R అనుకున్నాం కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్. అఫ్ కోర్స్ అక్కడ క్యాపిటల్ R రాస్తాం అనుకోండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, ఎరేజ్ చేసేచ్చా? ఎస్ సార్. సార్ చెప్పమ్మా. రిషిక్, సార్ ఇక్కడ m ఈక్వల్స్ టు E డబుల్, అది ఒకసారి చెప్తారు సార్. m ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఇదేనా? అదేం సార్? ఇక్కడ E ఇంటూ ఇక్కడ బై T అంటే 2π బై ఒమేగా రాయచ్చా? టైం పీరియడ్ T ఈక్వల్ 2π బై ఒమేగా కదా, 2π అవును బై సార్. ఒమేగా, 2π బై ఒమేగా రాస్తా ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ రాస్తా. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే రైట్, ఇంకా ఎరేజ్ చేసేచ్చా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఎన్నో పాయింట్ అండి అయిపోయింది? 8 8 సార్. 8th one. ఓకే, so far we have discussed the magnetic induction due to current carrying straight wire, infinite long conductor, finite conductor. ఓకే, ఆ కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం మనం. అయితే కండక్టర్ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, కండక్టర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్లా ఉండేట్టుగా తీసుకున్నాం మనం? కండక్టర్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ కదా, ఒక సిండికల్ Circular. వైర్ లాగా ఉండేట్టుగా తీసుకున్నాం కదా, అంటే సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. అట్లా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ ద ఏ స్ట్రైట్ లాంగ్ కండక్టర్ having semicircular cross section carries the current I, then what is the magnetic connection at its center?
సో ఇక్కడ సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే యూ టేక్ ద సిండ్రికల్ పైప్, ఒక వాటర్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది కదా, అటువంటి ఒక సిండ్రికల్ పైప్ ని ఇమాజిన్ చేయండి. దాని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద మిడిల్ ఇట్లా 2 పార్ట్స్ గా కట్ చేయండి. అలాంగ్ ఇట్స్ లెంత్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ చేసినప్పుడు దానికి క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉండేది. ఆ పైప్ యొక్క లెంత్ ఓకే, కానీ క్రాస్ సెక్షన్ మాత్రం సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా. అటువంటి ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, లాంగ్ కండక్టర్, సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న లాంగ్ కండక్టర్ అండి. సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న లాంగ్ కండక్టర్. It is the conductor having semicircular cross section but long conductor. Long conductor. ఇట్లా సెమీసర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లాంగ్ కండక్టర్ అండి ఇది. ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. సెమీసర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లాంగ్ కండక్టర్ సెంటర్ ఇది. ఒక లాంగ్ కండక్టర్ కదా, ఎట్ ఇట్స్ మిడిల్ అంటే దీని యొక్క లెంత్ టోటల్ గా లాంగ్ కండక్టర్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ లెంత్. దాంట్లో మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అంటే మిడ్ పాయింట్ దగ్గర అంటే యాక్సిస్ మీదేగా, ఆ యాక్సిస్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఎంత. ఇది మిడ్ పాయింట్ అనుకోండి, కండక్టర్ ఇటువైపు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది ఇటువైపుకి, ఇది మిడ్ పాయింట్ అనుకుందాం. మిడ్ పాయింట్ దగ్గర డ్యూ టు కండక్టర్ లాంగ్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్, అది కావాలి మనకి. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ బి, దట్ ఈస్ ద కేస్. Suppose this long conductor having semicircular cross section carries the current, say I. Radius of this conductor, radius of the semicircular cross section is say capital R. Then what is the cross sectional length of this conductor? Cross sectional length అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పై ఆర్ కదా, పై ఆర్ లెంత్ గల క్రాస్ సెక్షన్ ఉన్న ఈ కండక్టర్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I. అయితే ఇక్కడ ఈ సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ని నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ కి ఇట్లా ఇమాజిన్ చేసి కట్ చేసేయచ్చుగా. ఇప్పుడు సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ గల పైప్ ఉందండి, అలాంగ్ ద లెంత్ ఆ సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ గా కట్ చేసాం అనుకో, అప్పుడు థిన్ వైర్స్ లాగా మారుతాయిగా. ఆ థిన్ వైర్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి ప్యారల్ గా ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఇదొక వైర్ ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ లాగా ఉంటుంది కదా. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ వైర్స్ లాగా మనం ఇమాజిన్ చేయొచ్చు కదా. కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎన్ సర్కిల్ అంటే ఈ వైర్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇన్వర్స్, అన్నిటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇన్వర్స్. లేదు ఇటువైపు ఉంది అనుకోండి, అన్నిటి ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అవుట్వర్డ్స్, ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక స్మాల్ ఇక్కడ ఈ అన్ని కండక్టర్స్ వలన ఇక్కడ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండదు. దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ అయితే డౌన్వర్డ్స్ అయితే, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అప్వర్డ్స్, దీనివల్ల ఇటువైపుకి అట్లా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఇది హార్జెంటల్ లైన్ అండి. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి, ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిఎల్ లెంత్ గల ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేసాం. యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ద ఎలిమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఓ ఈజ్ సే డి థీటా. తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్ హార్జెంటల్ లైన్ తో చేసే యాంగిల్ సపోజ్ థీటా అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద ఇది లాంగ్ కండక్టర్ గా, డిఎల్ విడ్త్ ఉన్న ఒక లాంగ్ కండక్టర్ అండి ఇది. డిఎల్ విడ్త్ ఉన్న క్రాస్ సెక్షనల్ లెంత్ ఉన్న ఒక లాంగ్ అంటే ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్. ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డిబి అనుకుంటే, సచ్ డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/2π ఇంటూ I/R. I అంటే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ డిఐ బై ఆర్ అంటే ఈ పాయింట్ కి దీనికి మధ్య డిస్టెన్స్, ఆర్ అంటే రేడియస్ కి ఈక్వల్ కదా. వాట్ అబౌట్ డిఐ? ఇక్కడ త్రూ సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ ద టోటల్ కరెంట్ పాసింగ్ ఇస్ దిస్ వన్. అంటే సెమీ సర్కులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లెంత్ పై ఆర్ కదా, పై ఆర్ లెంత్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I. అప్పుడు యూనిట్ లెంత్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ అంటే I/πr కదా. యూనిట్ లెంత్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఇంత అయితే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ డిఎల్ లెంత్ అంటే ఇంటూ డిఎల్, దట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద ఎలిమెంట్ డిఐ. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/2π ఇంటూ డిఐ అంటే I/πr ఇంటూ డిఎల్ బై ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ ఉంది కదా, బై ఆర్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ this is equal to μ0I/2π² r² into dl. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్. ఇది ఈక్వేషన్ 1. మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది
semicircular center of the long conductor having semicircular cross section due to element. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఫ్లో అవుతుందండి. ఇక్కడ కరెంట్ ఇన్వర్స్ అంటే క్రాస్ తో రిప్రజెంట్ చేసేయండి. కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఫ్లో అవుతోంది. కరెంట్ ఇన్వర్స్ ఆ డైరెక్షన్ లో తమ్మును ఉంచండి, మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఇక్కడ ఉంచండి. అప్పుడు ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ వలన మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంటే ఇక్కడ తమ్ముని కరెంట్ ఫ్లో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంచి, అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ ది బాడీ పర్పెండిక్యులర్ గా లోపల వైపు ఉంటుందండి కరెంట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ తమ్ముని ఇక్కడ ఉంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఇక్కడ నుంచి కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి దేర్ఫోర్ దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈ ఎలిమెంట్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఈ ఎలిమెంట్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపుకి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఉంటుంది. అంటే దీని ప్యారలల్ కాదండి, ప్లేన్ ఆఫ్ ది బాడీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇటువైపు ఉంటుంది. దీన్ని కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అయితే ఇది 90 - థీటా, ఇది థీటా అవుతుంది. అప్పుడు ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్ డిబి కాస్ థీటా, ఇటువైపు ఉండే కాంపోనెంట్ డిబి సైన్ థీటా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ చేస్తూ మనం ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాం, ఇక్కడ కూడా అదే యాంగిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంకో ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఇటువైపు డిబి కాస్ థీటా వస్తుంది, ఇటువైపు డిబి సైన్ థీటా వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ హియర్ whenever the current is flowing inwards, then only the components at the center along horizontal direction in the diagram only exist. These components will be cancelled. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దానికి సిమెట్రికల్ గా ఇక్కడ ఇంకో ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ ఇటువైపు ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, దీనివల్ల వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి magnetic induction at this point due to element is along this direction, the component is along this direction. అట్లా అన్ని ఎలిమెంట్స్ వలన ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే కాంపోనెంట్ కనుక్కుని వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్. అట్లా చేసే బదులు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ద సెంటర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ ఈ డైరెక్షన్ ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కాంపోనెంట్ ఎలిమెంట్ వలన ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఉండే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కాంపోనెంట్ అంటే డిబి సైన్ థీటా, డిబి సైన్ థీటా. సో డిబి అంటే ఇంటెగ్రల్, డిబి అంటే మ్యూ0 I బై 2 పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎల్. ఇది డిబి అంటే ఇంటూ సైన్ థీటా కాబట్టి సైన్ థీటా రైట్. అయితే ఇక్కడ వాట్ అబౌట్ డిఎల్? డిఎల్ అంటే ఇది ఒక ఆర్క్ కదండి, ఆర్క్ యొక్క లెంత్, అది సెంటర్ దగ్గర చేసే యాంగిల్ డి థీటా. అప్పుడు డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్ బై రేడియస్ రాయచ్చా? అప్పుడు డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డి థీటా రాయచ్చు కదా ఇక్కడ. సో మ్యూ0 బై 2 పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎల్ అంటే ఆర్ డి థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ యూ రైట్ అవుట్ సైడ్, ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి. మ్యూ0 బై 2 పై స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ సైన్ థీటా ఇంటూ డి థీటా. లిమిట్స్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి థీటా లిమిట్స్ రాయాలి. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఫ్రమ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు, ఇక్కడ థీటా 0 కదా, ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తామంటే థీటా 0, ఇదే ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తే థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180 కదా, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 180 లేదా పై. కాబట్టి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు పై ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, 0 రేడియన్ టు పై రేడియన్ లేదా 0 డిగ్రీ టు 180 డిగ్రీ. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ0 బై 2 పై స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ మైనస్ కాస్ థీటా కదా, లిమిట్స్ 0 టు పై. దేర్ ఫర్ ది 2 వస్తుంది కదా, 2 టు క్యాన్సిల్. ఇక్కడ 1 మైనస్ కాస్ 0 అంటే 1 అంటే 2 టు క్యాన్సిల్ అయిపోతే దేర్ ఫర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ0, ఇక్కడ ఐ ఉండాలి కదండి, ఐ. సో మ్యూ0 I బై పై స్క్వేర్ ఆర్. This is the magnetic induction at the center of the long current carrying conductor with a semicircular cross section. With a semicircular cross section. Note change. చెప్పండి ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్?
suppose there are two current carrying coils, let the loops, identical current carrying coils which are kept perpendicular to each other. Their planes are perpendicular to each other with the centers coincided. ఆల్రెడీ చేశారు చాలా మంది. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I1, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I2. At this center, what is the net magnetic induction? ఇది ఫస్ట్ కాయిల్, ఇది సెకండ్ కాయిల్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ కాయిల్ వలన సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందండి? ఫస్ట్ కాయిల్ వలన సెంటర్ దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ ది ఈ ఫస్ట్ కాయిల్ కరెంట్ క్యారింగ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ అండి. దీని వల్ల ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? ఈ సర్క్యులర్ కాయిల్ వలన సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? సార్ ఇన్వర్డ్. ఇన్వర్డా? ఇది హారిజాంటల్ గా ఉందండి. ఈ కాయిల్ హారిజాంటల్ కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతోంది. అప్పుడు సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ అప్వర్డ్స్, యా అప్వర్డ్స్. ఇక్కడ B1 ఫస్ట్ కాయిల్ కదా, ఇది B1 అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. మరి దీని వలన సైడ్ ఉంటుంది సార్. అప్వర్డ్సా, డౌన్వర్డ్సా, లెఫ్టా, రైటా? లెఫ్ట్ సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, లెఫ్ట్. B2 లెఫ్ట్. సరే, B1 B2 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చుగా. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మన ఫామ్ లో ఉందిగా, μ0 Ni/2R కదా. దాని ప్రకారం B1 B2 రాయండి. అయితే యాజ్ B1 B2 both are perpendicular, the resultant of these two magnetic inductions lies along this direction B. That is question mark. Root over B1 square plus B2 So square. square root of B1 square plus B2 square. ఇదేగా. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ suppose the total magnetic connection at a point ఏం కావాలి కార్తికేయ? మ్యూట్ చేయి. Okay, total magnetic connection at a point O due to curved portion and straight portion in the following figure will be. It is the curved portion and it is the straight portion. So it is the center. You draw a perpendicular line from the center onto the straight line. Okay, then this makes an angle phi. As it is the bisector, definitely this angle is also phi only. It carries the current in this direction, I. The same current will pass through like this, I. Then what is the magnetic induction at the center? Magnetic induction at the center, B is equal to question mark. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకుందాం, ఇది సెకండ్ పార్ట్ అనుకుందాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్సా అవుట్వర్డ్సా? ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే స్ట్రైట్ పార్ట్ ఏబి స్ట్రైట్ ఫైనైట్ కండక్టర్ అండి. ఇట్ క్యారీస్ ద కరెంట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. డ్యూ టు దిస్ ఎట్ దిస్ సెంటర్ వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్? అది ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్సా అవుట్వర్డ్సా? ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఉంటుందా అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుందా? ఇన్వర్స్. మరి ఈ ఆర్క్ వలన ఇది ఒక సెమీ ఆర్క్ కదా, ఇది కరెంట్ క్యారింగ్ ఆర్క్. దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్? ఇన్వర్స్ ఉంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు B1 plus B2.
ఓకే, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 స్ట్రైట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అంటే ఇది ఫైనైట్ కండక్టర్ కదా. ఫైనైట్ కండక్టర్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ లో, ఇంత డిస్టెన్స్ లో అంటే ఇక్కడ రేడియస్ r అనుకోండి, అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ అంటే r cos θ కదా. ఈ డిస్టెన్స్ r cos θ కదా, ఇది స్మాల్ r అనుకోండి, స్మాల్ r ఇస్ ఈక్వల్ టు r cos θ అవుతుంది కదా. అంటే ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ r cos θ. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఫైనైట్ కండక్టర్ ఎట్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ r, మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అంటే మనకి ఫార్ములా ఉంది, μ0/4π ఇంటూ కరెంట్ I బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే స్మాల్ r ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా, అంటే ఇది ఆల్ఫా ఇది బీటా రెండు సేమేగా. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు 5. యాక్చువల్గా ఇది ఆల్ఫా తీసుకుంటాం మనం, ఇది బీటా తీసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. సో సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు ఫైనైట్ కండక్టర్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఎట్ ది సెంటర్ ప్లస్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు ఆర్క్ ఎట్ ద సెంటర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π. ఫార్ములా చెప్పండి. మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ ఆర్క్ ఎట్ ద సెంటర్ ఇస్ μ0/4π ఇంటూ కరెంట్, దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కూడా సేమే కాబట్టి I బై దీని యొక్క రేడియస్ క్యాప్లార్ ఇంటూ థీటా కదా. థీటా అంటే యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై దిస్ ఆర్క్ ఎట్ ద సెంటర్, అంటే ఇది దట్ ఈస్ థీటా. ఇప్పుడు నోట్ చేద్దాం. సో B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4π ఇంటూ I బై ఇక్కడ R అంటే క్యాప్లార్ కాస్ థీటా కదా, క్యాప్లార్ కాస్ థీటా రాయండి, క్యాప్లార్ కాస్ థీటా ఇంటూ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా అంటే సైన్ ఫై అంటే 2 sin φ కదా, 2 sin φ. అయితే ఇక్కడ థీటా కాదు కదండి, కాస్ ఫై కదా, ఇది కాస్ ఫై, ఇది ఫై కదా యాంగిల్. R cos φ ఈజ్ స్మాల్ r, ఇది 5, ఇక్కడ కూడా 5 రాసాయి 5. ఓకే, ఇంటూ 2 sin ఆల్ఫా ప్లస్ ఈ ఆర్క్ వల్ల ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అంటే ఫార్ములా ఇది కదా, μ0/4π ఇంటూ I బై R ఇంటూ వాట్ ఎవర్ థీటా. థీటా అంటే ఈ యాంగిల్ అండి, ఇది 2φ కదా, 2π లో నుంచి 2φ సపరేట్ చేయండి, అప్పుడు ఈ యాంగిల్ వచ్చేది 2π మైనస్ 2φ. Therefore B is equal to μ0/4π ఇంటూ I బై R. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2I సైన్ ఆల్ఫా అంటే సైన్ ఫై కదా, సైన్ ఫై రాద్దాం ఇక్కడ, సైన్ ఫై బై కాస్ ఫై అంటే టాన్ ఫై ప్లస్ ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేయండి, μ0/4π R ఇంటూ ఇక్కడ 2 కామన్ తీసేస్తే 2I ఇంటూ π మైనస్ 5. In the two terms we can take common. μ0 by something we can take common, no? 2 2s are cancel here, 2 2s are, then μ0 I by 2π R. In both the terms we can take common. Remaining is here tan phi is there plus here π minus phi is there. I think this is the answer. μ0 I by 2π R into π minus 5 plus tan phi. Yeah, this is the answer. Note change. ఇక మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్ లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీకు ఇచ్చిన హోంవర్క్ లో నో సార్, చాలా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ మీరే పెట్టేశారు కదా సార్, వాట్సాప్ లో పెట్టారు కదా సార్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? ఓకే ఓకే, సారీ చూడలేదమ్మా, రైట్ నాన్న. Okay, next class we will discuss some more problems, some assignment problems. Okay, if possible today only I will send the assignment, or tomorrow definitely. Today maximum I will keep the assignment. Okay, right now have a nice day. I'm signing out. Sir, Bye all in of you. electrostatics, sir, in electrostatics, dipole moment not set, sir. Electrostatics lo dipole moment Not set.